سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1,00,000 2,00,000 کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو، کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق۔ اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو۔ سنو اپنے اس آقا امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے۔ دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا۔ 1 گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا۔ درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس سے۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔
गालिबन उस दिन 6 या 8 खजूरें मिली, वही लेकर के हसनैन करीमैन को खिलाने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए, वही खजूरों के साथ। कायनात का आका और मौला अपने हाथों से कमा करके अपने बच्चों को खिला सकता है, और तुम रातों में बैठ करके गैम्बलिंग करके जुए खेल करके अपने घर को जहन्नम की आग से भरना चाहते हो। कैसी उम्मत है मेरे आका की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी को यह चीज बयान नहीं की, लेकिन जिसने हाथ उठाया था उसके बाद उसे एहसास होने लगा, किसी हसीन चेहरे पर मैंने हाथ उठाया है। चांद जैसा कोई मेरे बागीचे में उतरा था। बाद में बेकरारी इतनी बड़ी कि जो गुजरता था उससे पूछता था कि एक ऐसी ऐसी शख्सियत मेरे यहाँ आई थी, कौन है ये? लोगों ने कहा कि वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा वही है। कहा हाँ। उसने नदामत और शर्मिंदगी की वजह से तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया। कहा मुझे इस हाथ की जरूरत थी, मैंने हाथ उठा दिया। इसी हालत में वो मस्जिद नबवी आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त आया, सारों कतार रोने लगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैं नहीं जानता था, हम मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह का रसूल बागीचे में मेरे आकर के डोल से पानी सींचेगा, पानी निकाल करके दरख्तों पर डालेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके हाथ को लेकर के फिर से मोंढे से जोड़ा और अपना लुआबे पाक लगाकर भेज दिया। सही हो गया वो बदला। मैंने कलयुगी में ये बात पढ़ी है, सिर्फ इसलिए अर्ज करता हूं आज बच्चों को, नौजवानों को, तुमको शैतान ये रास्ता दिखाता है कि तुम जहन्नम की आग अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपने पतीलियों में भर दो हराम रिस्क से। और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें ये दर्स देता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा घर हलाल की बरकतों से मुनव्वर हो जाए, तुम खाओ नूर पैदा हो। जिसके घर में हलाल रिस्क होता है उसको इबादतों का शौक बढ़ जाता है, उसके सजदों में लज्जत ज्यादा हो जाती है, वो मस्जिद से निकलने की ख्वाहिश कभी नहीं करता, वो अल्लाह की बारगाह में मुलाकात की ख्वाहिशें ज्यादा करने लग जाता है। हलाल जब जिस्म के अंदर ना हो तो फिर उसके पेट में गलाजतें ही ज्यादा, अफकार और नजरियात खराब, परागंदा और हमेशा हराम कारी करने की ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं। सेम यही मिसाल है कि इस पेट में तुम गलाजत डालोगे, हाथों और पैरों से खलीज काम ही होंगे। हलाल लुक़्मे डालो तो आंखों से भी नूर चमकेगा, जुबानों से भी शहद टपकेगा, हाथों और पैरों से भी नेकियों के काम हुआ करेंगे। रिज्क का बड़ा अहम रोल है इस्लामी जिंदगी में। अगर मुसलमान इसकी तवज्जो नहीं करता तो मैं समझता हूं वह ज़ाहिरी मुसलमान है, बातिन में जहन्नम की आग भर रहा है, बातिन में दोज़ख की आग भर रहा है। सैयदना हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी मुतालिक यही है। वो सूद का कारोबार करते थे, लेकिन एक दिन उनकी बीवी ने देखा कि घर में पतीली रखे हैं, गोश्त और सालन चढ़ा करके गए, पकने के बाद देखा तो पूरी की पूरी हांडी में खून भरा हुआ था, सूद की रकम थी। बीवी ने कहा कि ये जब लोगों का सूद लेते हो तो यही होगा, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए निशानी दी है, वरना तो अक्सर को अल्लाह ताला निशानी भी नहीं देता कि उनके लिए आखिरत का अजाब है। तुम्हें अल्लाह ताला एक मौका दिया है। उसी दिन वो तौबा करके अपने घर से निकल गए। हाँ, मैं जानता हूं जो हराम कारियों में मुलव्विस हैं उनके लिए अब मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। बड्डी के कारोबार करने वाले सोचते हैं अब तक तो बैठ करके नवाब बन करके खाता था, लेकिन अब अगर ये नहीं करूंगा तो मेहनत, हाँ तुम्हारी आजमाइश भी होगी। हबीब आजमी फरमाते हैं 9 दिन तक मस्जिद में बैठता था, कोई काम मुझे आता ही नहीं था। शाम को बीवी पूछती थी क्या कुछ कमा करके लाए, कहता कि मैं एक अच्छे मालिक की हाँ खिदमत कर रहा हूँ, वो कह रहा है कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। किसी की यहाँ खिदमत नहीं करते थे, मस्जिद में बैठ जाते थे। शर्मिंदगी थी बीवी के पास बोलने के लिए। बीवी यही कहती थी सब्र कर लूंगी, एक ना एक दिन तुम्हारा मालिक दे ही देगा जिसके यहाँ तुम मजदूरी कर रहे हो। 9 दिन हो गए, पैर भारी हो गए थे घर जाने के लिए। क्या आज भी बीवी पूछे कि आज कुछ मजदूरी मिली कि नहीं मिली, क्या बोलूंगा। लेकिन घर पहुंचे तो देखा घर में रोशनी है, दस्तरखान बिछा है, तरह तरह के खाने बने हुए हैं,
घर में 1 रुपया नहीं था। बीवी से आकर पूछा ये सब कहां से आए? कहा तुम जिसके यहाँ मजदूरी करते हो उसी कंपनी का एक खादिम आया था, सारे खाने दे करके गया है और कहा ऐ खातून अपने शोहर से कह देना उसकी खिदमत मालिक को बहुत पसंद है। मालिक ने ये कहा और खिदमत करेगा और मजीद नेमतें देंगे। हबीब आजमी चीख पड़ते हैं, कहते हैं मैं जिसके यहाँ खिदमत कर रहा हूँ वो कोई नहीं जानता, मेरी बीवी भी नहीं जानती। उसी दिन अपने घर से निकल गए और फना फिल्लाह का मकाम हासिल किया। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद के उन मशहूर औलिया कामिलीन में शामिल हुए जिनके बारगाह में हजरत फुज़ैल बिन अयाज बल्कि सरकार बगदाद गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अदब से नाम लिया करते थे। जब तुम हराम को छोड़ोगे अल्लाह ताला हलाल 1000 दरवाजे कुशादा भी करेगा, खोलेगा तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, मैं यही आखिरी मैसेज देना चाहूंगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, ऐ नौजवानों तौबा करो, सच्ची तौबा करो। दुनिया तुम्हारे माल से और तुम्हारे पैसों से अपनी ईंटें बना रही है और तुम्हें इसका जरा बराबर भी शऊर नहीं है। तुम हर जगह लूटे जा रहे हो, हर जगह तुम्हारे इस माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चिट फंड कंपनियां आती हैं तुम्हें लूट करके जाती हैं, लुटेरे आते हैं तुम्हारे मोहल्लों में लाख को 2 लाख करने के बहाने सबके पैसे लेके भाग जाते हैं। कारोबार में इस तरह का मुनाफा देने की वादे करते हैं, इतने भर दो, इतने % तुमको हर महीने मिलता रहेगा, वहां पर तुम लूटे जाते हो। मैच कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं, कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे हलाल कमाई को दुनिया निगल